Inna fil jannati nahran min laban Allah Allah li Ali wa Husain wa Hasan Allah li Ali wa Husain wa Hasan أبوه آدم نادى تقريبة به وله الملائك ربنا قد أسجدا وعلى قوائم العرش رأي اسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متنقلا في الأكرام والله يطلع بعين عناية حتى تلقه أبو قد مجدا عبد الإله فكملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سفلدا حتى الثمود وضجت الأملاك عند الوضيق بالتسبيح قد فاضت الندى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرد شمس الهدى وبدا قطيع السر مكونا ومختونا بقية للمهيمن ساجدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم قد بدت أنوار الأحمد بالوجوه تتوقد السماوات أضاءت يا
الحمراء بحسنى يا الله بيقين حين ينفر يا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمختار أكرم شافعين أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانزر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. انظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا. واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحظائر القدس منازل شهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وادم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أو حدا. والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. نتواصل بالباب ناجي فعسى يصلح حواجي
والبدون المصطفى والنبي ثم الصحابة ونسى ربي طول عزم فينا وانصر الإسلام دينا شفع المختار فينا والحقنا به انتسابا نتوسل بالعمامة والبدون المستقامة والنبي ثم الصحابة عسى دعواه مجابا ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس الكتائب قد حدث بنا ركابا نتوسل بالعمامة والبدون المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعواه مجابا بالنبي سعد السعودي وخديجة والجدود بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالعمامة والبدون المستقامة والنبي ثم الصحابة عسى دعواه مجابا. Ikut semuanya. Assalamualaikum يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرتي وصحبتي سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج
ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات رضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعل درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكرامتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. واشفنا يا الله مرضانا ومرضاه هدي هارون الرشيد شفاء عاجلا بحرمة سيدتنا خديجة الكبرى، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصبة ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض المورود، عنصر الفضائل المشهود، وكريم الأمهات والآباء والجدود، نخبة العالم وسيد ولد آدم، من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وزهوره، وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاك صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات، للنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم، وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته، وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقام بتأليف دعوته وموازرته ونصرته. وبعد، alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Di malam yang mulia ini, di Jalsatul Itsnin, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya. Terlebih khusus sahibil bait, yaitu Haji Harun Rashid, yang pada saat ini dirawat ataupun dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya zahiran wa batinan, dan kita semua mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah daripada penyakit zahir dan batin, dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi hajat kita barakah dikabulkan oleh Allah berkat daripada Sayyidah Khadijah al-Kubra, dan juga berkat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita limpahkan dan kita antarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Manaqib ini bahwasanya Sayyidatuna Khadijah pernah melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mendapatkan kemuliaan dengan dapat melakukan wudu dan menghadap ke Baitullahil Haram. Dan malaikat Jibril telah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salat itu sebelum salat itu diwajibkan 5 kali atau 5 waktu pada setiap harinya. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, itu adalah salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah, dan sebelumnya Nabi kita sudah melakukannya bersama Sayyidah Khadijah, yaitu salat 2 kali, sekali di waktu pagi dan sekali di waktu petang, yaitu di waktu sore hari. Telah diriwayatkan daripada Yahya bin Afif bahwa ia mengatakan, aku telah datang dari orang-orang jahiliyah ke Mekah. Jadi Yahya bin Afif ini datang ke Mekah bersama orang jahiliyah. Lalu aku datang ke tanah Mina pada waktu musim haji dan singgah di tempat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari telah menyongsong, muncul
seseorang laki-laki dari lorong rumah yang dekat dariku, kemudian dia menghadap ke Ka'bah dan berdiri melakukan sholat. Ia tidak mengubah keadaannya hingga datang seorang pemuda berdiri di sebelah kanannya, kemudian datang pula seorang perempuan berdiri di belakang keduanya. Kemudian laki-laki itu rukuk dan pemuda serta perempuan itu juga ikut rukuk. Ketika laki-laki itu sujud, keduanya pun ikut melakukan sujud. Lalu kamu bertanya, siapa yang bertanya? Afif bin Yahya tadi. Wahai Abbas, itu paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang sangat mengagumkan pada saat ini. Ujar Abbas berkata, sesuatu yang sangat mengagumkan adalah kamu tahu siapakah mereka? Tidak, kata Yahya bin Afif. Lalu ia berkata, yaitu Sayyidina Abbas, laki-laki itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak laki-laki yang di samping, di belah kanan, di belakang Nabi kita Muhammad yang mengikuti sholat itu adalah saudaraku, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tahukah kamu anak laki-laki dari saudaraku, yaitu anak daripada Abu Thalib, berarti jatuhnya anak kemanakan daripada Sayyidina Abbas. Tahukah kamu siapa pemuda itu? Aku menjawab tidak, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ditegaskan oleh Sayyidina Abbas. Lalu bertanya lagi Yahya bin Afif, siapakah perempuan itu? Lalu menjawab Sayyidina Abbas, tidak tahukah Ika? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, istri daripada Nabi kita Muhammad SAW, dan laki-laki itu adalah saudara, anak laki-laki daripada saudaraku. Jawabnya Sayyidina Abbas. Nah, ini menandakan bahwa Sayyidah Khadijah adalah awal mukminat, yang pertama kali beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, yaitu yang paling pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki, yaitu golongan pemuda. Maka maka dua orang inilah menunjukkan bahwa dalil pertama Sayyidah Khadijah. Kalau ada yang mengatakan dari peredaran medsos akhir-akhir ini, ada yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu agamanya tidak diketahui secara pastinya, katanya. Waliyadzubillah. Maka dari itu dipastikan bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah, yang malah melaksanakan wudu dan sholat bersama Rasulullah sebelum sholat 5 waktu itu sudah disyariatkan, sebelum sholat 5 waktu itu sudah diperintahkan oleh Allah. Maka Sayyidah Khadijah bersama Sayyidina Ali pernah melakukannya bersama Rasulullah, menghadap Ka'bah pagi dan petang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau adalah istri Rasulullah yang paling utama. Sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidun nisa'il alamin Maryam, thumma Fatimah, thumma Khadijah, thumma Asiyah imratu Fir'aun. Yang mana artinya adalah disebutkan di sini penghulu, pemimpin perempuan sejagat raya. Pertama adalah disebutkan Maryam, yaitu siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Fatimah, anak daripada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Khadijah. Yang keempat adalah Asia, istrinya daripada Fir'aun. Empat perempuan ini merupakan 4 pilar bagi perempuan sejagat raya, pemimpin para perempuan sejagat raya, di mana yang diketuai oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra sebagai perempuan yang terunggul, perempuan yang diutamakan oleh Allah, perempuan yang disandingkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang sifat hadisnya adalah marfu', yaitu hadis yang dalam riwayat marfu' ini artinya hadis ini tidak melewati riwayat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama Al-Imam Al-Ghazali bermimpi dengan Rasulullah mengatakan dalam mimpinya Imam Ghazali, maka hadis itu disebut dengan hadis marfu'. Nah, disebutkan hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah. Perempuan yang paling cakap sedunia, yang paling elok sedunia ialah pertama adalah Maryam, putranya Imran ataupun ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra, yaitu putri daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Asia, istri daripada Fir'aun laknatullah. Jadi lakinya Fir'aun, bininya mendapat keutamaan, yaitu Sayyidatuna Asia, walaupun bersanding dengan orang yang hina,
walaupun dia bersama dengan orang yang bejat seperti Fir'aun, karena dia mempunyai keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, dia tetap tunaikan hak-hak suaminya, dia laksanakan kewajibannya sebagai istri kepada si Fir'aun, tapi tidak meninggalkan keimanan yang kuat kepada Tuhannya. Maka Sayyidatuna Aisyah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan juga mendapatkan daripada posisi yang utama di antara perempuan-perempuan yang diutamakan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang tidak diragukan lagi, bahwa Nabi SAW juga bersabda, khairun nisa'iha Maryam wa khairun nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik perempuan pada masanya adalah Sayyidatuna Maryam, yaitu ibunda daripada Nabi Isa. Dan selanjutnya adalah sebaik-baik perempuan pada zamannya lagi, yaitu Sayyidatuna Khadijah, istri daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, tidak diragukan lagi bahwa ketika kita memuji Sayyidatuna Khadijah adalah kita memuji sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah memuji kepada Sayyidatuna Khadijah, mengikuti langkah-langkah yang pernah dilakukan Rasulullah kepada Sayyidatuna Khadijah, yang terus memuji daripada Sayyidatuna Khadijah. Kita mengisahkan tentang manaqib ataupun cerita ataupun biografi ataupun sejarah dari orang-orang yang mulia. Pertama adalah mendatangkan rahmat, yang kedua adalah menyebabkan kuatnya hubungan kita dengan mereka, yang ketiga adalah mengungkapkan ataupun mewujudkan rasa cinta kita kepada mereka. Tidaklah mungkin orang itu mencintai kalau orang itu melupakannya. Tentunya kalau dia cinta kepada orang itu, dia tidak akan melupakannya. Dia masih terngiang-ngiang, bahkan ingin terus diceritakan tentang yang sudah mulai melekat di benaknya, tentang Siti Khadijah, masalah tentang ulama-ulama yang ia cintai, tentang wali-wali daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telinga ini dimanjakan dengan mendengarkan cerita-cerita mereka. Untuk apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ujar Allah, setiap kami ceritakan tentang cerita para rasul yang dulu kepadamu wahai kekasihku Muhammad, tidak lain tujuannya adalah manutsabitu bihi fuadak, untuk mengokohkan fuadak, itu sanubarimu. Jadi ketika kita mendengar cerita orang dulu, mendengarkan sejarah manaqib orang dulu, adalah menguatkan keyakinan kita bahwa yang kita lakukan ini ada pondasinya, ada ikutannya, ada sandingan ataupun dalilnya. Maka dari itu ketika kita membaca manaqib, lalu kita ingin mengikutinya, lalu kita ingin melakukan apa yang dilakukannya, ini adalah salah satu faktor hikmah ketika dibacakan itu manaqib. اللهم انشر نفحات رضوان عليها وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على زوجها الامين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Dan juga di antara keutamaan Sayyidah Khadijah yang mulia, beliau juga sekaligus seorang yang perjalanan hidupnya yang sangat indah. Semua putra Nabi kita Muhammad SAW adalah hasil daripada bersama Sayyidatina Khadijah, kecuali salah satu di antara putra beliau itu daripada Mariyatul Qibtiyah. Adapun bersama Sayyidatina Khadijah Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan atau dikaruniakan oleh Allah anak sebanyak 6 orang. Pertama siapa? Al-Qasim. Ini anak pertama Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita diberi gelar Abul Qasim, abahnya Qasim. Haji Iwan anak pertamanya Habibi, abahnya Habibi, ya kan? Abu lah, Abu Habibi. Untuk pada Abu Bakar lah. Abu Asbaq adalah. Batu nama anaknya pulang rokok, Abu Rokok lah. Allah. Jadi anaknya Nabi kita yang pertama adalah Qasim, yang menjadi julukan lakab kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abul Qasim. Ialah putra Nabi kita yang pertama dan meninggal dunia dan dikuburkan di Mekah, di tanah kelahiran daripada Qasim dan tanah kelahiran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah Abdullah, yang dijuluki Al-Tahir dan Al-Tayyib, karena ia terlahir pada masa setelah lahirnya Islam. Jadi setelah
Al-Qasim, anak Nabi kita yang pertama meninggal, lahir Abdullah, itu setelah Islam mulai maju, setelah Islam itu lahir dan bangkit. Kan sebelumnya Islam melewati masa-masa proses di mana Nabi kita mulai berdakwah secara diam-diam sampai Nabi kita berdakwah secara terang-terangan. Dan juga anak beliau yang kedua Abdullah ini meninggal dalam usia kecil, itu juga dimakamkan di tanah haram. Anak beliau yang ketiga siapa? Zainab. Zainab adalah anak perempuan yang paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan ia menikah dengan Abul As bin Rabi', dan Abul As telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islam lahir. Zainab meninggal dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan belum sempat dikaruniakan anak, berarti tidak ada cucu Nabi kita melewati jalur Zainab. Keempat, anak Nabi kita bernama Ruqayyah, dan yang kelima anak Nabi kita namanya Ummu Kulthum. Keduanya pernah dijodohkan dengan kedua anak Abu Lahab. Nah, jadi Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu pernah dijodohkan dengan anaknya Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi. Cuman ya tadi sayang 1000 kali sayang, walaupun paman, karena Allah menghendaki tidak ada iman pada jiwanya, maka Abu Lahab tidak mengimani daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi iman, hidayah, taufik itu mahal. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka itu bisa berkehendak oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjalani jalan menuju illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang menghendaki. Pun Allah kadang menghendaki biar yang sanak Nabi, biar paman Nabi, biar bini Nabi, ya Allah kadang menghendaki, kadang kau mau umpati jalan Nabi. Biar bini tuan guru, biar anak tuan guru, Allah kadang menghendaki. Ini kadang kau mau umpati. Kuitan Nabi yang mana? Kuitan Nabi, kita ada paham belum? Oh kayak Nabi Ibrahim, Azhar itu kan. Nah, Azhar itu kan disebutkan dalam Al-Quran abahnya aja, padahal dalam tafsirnya itu bukan abahnya Nabi Ibrahim, anak sanak daripada abahnya Nabi Ibrahim, paman sendiri. Jadi itu maaflah kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu abahnya tukang olah patung berhala yang namanya Azhar. Jadi dalam tafsir itu ternyata Azhar itu dan sanak abahnya Nabi Ibrahim, dan sanak abahnya Nabi Ibrahim. Kenapa Azhar yang disebutkan? Karena abahnya Nabi Ibrahim wafat lebih dulu ketika Nabi Ibrahim itu lahir. Jadi yang menggaduh Nabi Ibrahim itu Azhar. Nah, lalu akhirnya yang disebutkan, diabadikan, yang disebutkan Abu itu adanya abah secara dan sanak abah ya. Maksudnya abah. Paman itu abah juga sebenarnya. Marina. Itu menurut riwayat daripada Guru beliau Habib Umar. Tidak ada di atasnya Nabi, artinya Nabi itu dilahirkan dari orang tua yang bejat. Ada boleh ya, ada boleh kita menisbahkan Nabi Ibrahim abahnya bejat, ada boleh. Makanya dilihat di tafsir, ternyata Azhar itu dan sanak abahnya Nabi Ibrahim, bukan abahnya. Nah kalau anak Nabi, kalau bini Nabi, ada yang tidak beriman kepada Nabi, ya kan? Seperti anak Nabi Nuh dan bini Nabi Nuh, ya kan? Anak Nabi Nuh namanya siapa? Kan'an. Habis itu lagi siapa? Bini Nabi siapa? Hah? Nabi Lut. Habis itu bini Nabi siapa lagi? Yang ketika garing ditinggalkan. Nah, lain Nabi Ayub. Nah, Nabi Yunus yang ditenggelamkan di laut. Nabi Ayub. Ya. Nabi Idris adalah ya, Nabi Khidir. Jadi istrinya Nabi Ayub juga. Untuk kalau Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita untuk mencintai orang yang dicintai Allah, karena kada semua orang bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Termasuk Abu Lahab tadi, ya kan, paman Nabi, ya kan. Tetap saja kalau kita mendudukkan adab di atas segala ilmu, ya kan.
ketika sembahyang munkawa jangan membaca surah Al-Lahab kecuali emang dituntut tuntutannya seperti baca satu khatam di tarawih kan biasanya itu mau terbaca tuh. Makanya darinya ulama ketika jadi imam ada yang membawakan surah Al-Lahab. Kenapa? Menghormati kepada Nabi. Walaupun ketika ada mengimani tapi tetap Sidin itu pamannya Nabi. Nah itu adab. Subhanallah. Ya tadi adab didahulukan. Kalau kita katakan Abu Lahab itu tidak mengimani ya sesuai fakta sejarah. Tapi ketika kita jadikan sebagai celaan tiap hari kepada Abu Lahab jangan. Karena biar begitu juga Abu Lahab dapat cuti azab setiap malam Senin dan setiap hari Senin ya. Idza kana hadza kafiran ya adamuhu bitabajjala fil jahim mukhallada hatta annahu fi yawmil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-suri bi ahmada. Apabila ada orang kafir, idza kana hadza kafiran, apabila ada orang kafir ya adamuh yang mana kecelaannya sudah datang pada dirinya, bitabban tiada yang mana dia dilaknat tangannya ya kan, fil jahim mukhallada, di dalam neraka jahim selama-lamanya. Tapi ata annahu fi yaumil itsnain, datang hari Senin ya kan, itu apa, yukhaffafu, diringankan azabnya. Sebutin aja sebabnya, bisurur dibilang gembira menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad. Apa yang kan imunnya kayak Abu Lahab tuh, gembira memerdekakan budak yang namanya Suwaibah. Ketika lahirnya Nabi kita Muhammad itu dapat keringanan azab. Kayak apa pun kita gembira terus sama Nabi Muhammad. Semingguan gembira aja untuk Nabi Muhammad. Maulid aja ya, kayak kita bulan-bulan Rabiul Awal semalam, Masya Allah. Hampir setiap tempat ada maulid. Setiap hari kita ada lagi cuti Senin, semingguan ya ada ayo sebulanan, seumur hidup, mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Gembira aja menyambut lahir Nabi kita. Ya Allah. Kalau kita tarik lagi ke cerita pohon kayu yang menangis kan, ini ma'ruf ceritanya. Pohon kayu itu menangis, terpisah lawan Nabi kita Muhammad hanya beberapa meter. Tangisan kerinduan si pohon dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad. Bayangkan mungkin menangis rindu dengan Nabi Muhammad. Pohon menangis, terpisah dengan Nabi Muhammad beberapa meter, dijanjikan oleh Nabi Muhammad, "Ikut jangan menangis wahai pohon, karena lawan aku di surga selama-lamanya." Pohon nangis rindu dengan Nabi Muhammad, kita nangis rindu dengan Nabi Muhammad, maka tangisan kerinduan itu insya Allah akan menjadi sebab kita bersama dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Dan juga keduanya setelah menjalani perjalanan bersama putranya Abu Lahab tadi, akhirnya Ruqayyah pun menikah juga dengan Sayyidina Utsman. Ya kan? Habis meninggal Ruqayyah, ujar orang itu turun ranjang ya kan? Nikah lagi Sayyidina Utsman kepada siapa? Ummu Kulthum. Jadi Sayyidina Utsman mendapat gelar apa? Dzun Nurain. Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya. Allah. Jadi Ruqayyah nikah dengan Sayyidina Utsman, cahaya pertama. Ummu Kulthum nikah dengan Sayyidina Utsman, cahaya kedua, maka disebut dengan Dzun Nurain. Adapun anak Nabi kita bersama Siti Khadijah yang keenam adalah Fatimahuz Zahra. Ia terkenal dengan sebutan Al-Batul, yang berartikan adalah perempuan yang zuhud, perempuan yang menerima apa adanya, perempuan yang hidup sederhana, perempuan yang tidak menyukai glamor dunia, lalu disebut dengan Al-Batul. Mayoritas kebinian, ya kok mayoritas, kada semua, mayoritas ya kan, yang namanya materialistis di dalam jiwa itu pasti ada jiwa. Ujar berbinian wali ini, Ustaz, walat, raja, yang namanya hidup
kada cukup dengan cinta. Hidup kada cukup dengan cinta. Kami makan cinta Pak. Kada kenyang mau makan cinta aja. Oh, nggak minum lainnya gimana ya? Oke, Pak Daun, kasih nih pokoknya. Karena salah mereka mengatakan seperti itu. Cuma ya, apabila kadarnya, nih temperatur materinya, temperatur mata duitannya melebihi melampaui batas, nah ini yang sudah keterlaluan. Kita paham, babinya memang diberikan naluri seperti itu. Tapi ingat babinya, ya kan, pas hanya nikah, masya Allah, seminggu nikah tuh sayang-sayangan, bagus ya jiwa. Bapak tahun-tahun ngajiwannya pas habis baras, habis minyak, bayar kontrakan kada kawa. Saat itulah bini diuji. Pas habis baras, pas habis minyak, pas habis makanan, kontrakan tertunggak, masih cinta lawan lakinya. Nah itu mantap. Ya, kan? Punya cinta, mau laki berduit wajar, ya nggak juga? Wajar lo lah. Nah, ada duitnya, ada duit ayo biar, bu, ada duit abang disayang, ada duit abang ditendang, aduh, kada jual lah pulang. Yang ada di panglung sayang, Ustaz saya laki itu apa adanya aja. Alhamdulillah. Nah, sedangkan Sayyidatuna Fatimah ini adalah juga diberi gelar Az-Zahra yang harum namanya laksana bunga. Az-Zahra itu kan bunga. Ya Allah. Istri daripada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib al-Murtada, yaitu karamallahu wajhahu, yang sangat mempergaulinya dengan sangat tulus dan mencintainya, itu Sayyidina Ali kepada Sayyidatuna Fatimah. Fatimah meninggalkan dunia fana ini pada tahun ke-11 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dalam usia 30 tahun. Apa yang kan dia? Sayyidatuna Fatimah itu meninggal umurnya masih 30 tahun dalam perhitungan bulan daripada Hijriah. Sebagaimana mengatakan bahwa Fatimah dikebumikan, dibangkit oleh wafat, ini menurut riwayat yang paling sahih. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa beliau dikebumikan di dalam rumahnya di sisi makam Nabi Muhammad. Ini ada khilaf, ada yang mengatakan Sayyidatuna Fatimah itu dikuburkan di samping makam Nabi. Tapi riwayat yang paling sahih Sayyidatuna Fatimah dimakamkan di Baqi'. Ya, khilafnya ulama. Kenapa jadi ada terjadi khilaf? Karena saat Sayyidatuna Fatimah itu wafat, itu yang memakamkan tidak ada para sahabat secara langsung. Kenapa? Karena ada kegampangan anak Nabi, kada boleh sembarangan. Ya, kan? Pada satu cerita nih Bapak Ibu, waktu meninggal Nabi kita Muhammad SAW, artinya meninggalkan dunia yang fana ini secara zahir, secara hakikatnya beliau tetap hidup, kita yakini dalam hati. Nah, itu Sayyidatuna Aisyah dan juga Sayyidatuna Fatimah. Pertama dulu kisah Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah itu ziarah ke makam Nabi kita Muhammad, karena ya makam Nabi Muhammad ya di rumah beliau itu di Madinah, samping daripada Masjid Nabawi. Itu tanpa hijab masuk ke makam Nabi, biasa tanpa hijab. Setelah meninggal Sayyidina Abu Bakar, ya kan, beliau masuk Sayyidatuna Aisyah pun tanpa hijab. Ya. Tapi ketika meninggal Sayyidina Umar dimakamkan, makam Nabi itu seperti ini. Ini kepala Nabi, anggaplah ini posisi kepala Nabi. Ini pinggang Nabi. Jadi di samping pinggang Nabi di bawah sini ini Sayyidina Abu Bakar. Nah, di pinggang Sayyidina Abu Bakar pula itu Sayyidina Umar. Kada hakun sejajar dengan kepala Nabi, adabnya. Masya Allah. Nah, jadi kayak inilah supaya jelas. Ini kepala, posisi kepala Nabi. Ini pinggang Nabi. Di sini Sayyidina Abu Bakar. Ya kan? Nah, di sini pinggang Sayyidina Abu Bakar, di sini Sayyidina Umar. Masya Allah. Kada mau apa nih sejajar adabnya sampai ke mati. Sayyidina Umar ada hakun sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa adab? Oleh sebab Sayyidina Abu Bakar tak Tuhan. Masya Allah. Padahal kalau dari segi pemimpinan yang paling sukses Sayyidina Umar, khalifah paling sukses kan, di antara khalifah adalah Sayyidina Umar. Tapi ada di posisinya. Nah, ketika Sayyidina Umar meninggal, dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar,
itu Sayyidatuna Aisyah ada wanita lagi ziarah ada pakai hijab. Ditanya oleh yang lain, ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah, ditanya juga oleh yang lain, wahai bunda, wahai Sayyidatuna Aisyah, ketika kau ziarah di zaman di mana di situ Sayyidina Umar belum dimakamkan, belum dikebumikan, di sini kau tidak memakai hijab, tidak memakai seperti ini yang lengkapnya. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, aku malu dilihat oleh Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar bukan muhrimku. Karena Sayyidina Umar bukan muhrimku. Kalau Sayyidina Abu Bakar abahku. Nabi Muhammad adalah suamiku. Nah ini Bu, sampai ke ukuran aja tuh ya kan, sumpah berbuka hijab yang bukan mahram itu Sayyidatuna Aisyah. Ini dalil lah bahwasanya keromantisan itu tidak harus dipertontonkan. Buktinya ya kan, Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah dengan bini-bini Sidin. Tentang keromantisan Nabi kita Muhammad itu yang meriwayatkan hadisnya adalah istri Sidin, tidak ada sahabat. Kenapa? Berarti sahabat tidak pernah melihat langsung keromantisan Nabi kita. Sampai yang meriwayatkan kayak Nabi kita mandi bersama berdua, yang meriwayatkan siapa? Bini Sidin. Ketika Nabi kita bergayaan, menjubit-jubit pipi, berlari-lari kecil, ya kan, bahasa sayangan, itu yang meriwayatkan siapa? Bini Sidin.